बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। पहला आपां गल कीती सी गुप्त साम्राज की, किस तरह गुप्त साम्राज भारत दे विच उभर के सामने आया ते 540 ईस्वी दे विच जिहड़ा उहदा अंत है हूना दे हमलिਆਂ नाल किवें हो गया सी। तो उस तो बाद जदों अंत हो गया गुप्त साम्राज का, तो भारत छोटे छोटे राज्यां दे विच वंडिया गया। भारत दे विच हूना दे हमलिਆਂ करके अराजकता फैल गई, छोटे छोटे राज स्थापित हो गए, स्वतंत्र हो गए ते आपदी आज़ादी च रहन लग गए। तो भारत अलग अलग टुकड़ियां दे विच गुप्त साम्राज तो बाद फिर वंडिया गया। तो उस तो बाद भूशापूती ने जिहड़ी थनेश्वर च वर्धन साम्राज की जिहड़ी स्थापना है वो कीती सी। ते उहदे विच वर्धन साम्राज दे विच एक महान राजा जिहड़ा उभर के सामने आया, उहदा नाम जिहड़ा असी हर्षवर्धन के नाम नाल अज भी इतिहास दे विच याद करते हैं। तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी तो लैके 647 ईस्वी तक जिहड़ा भारत दे विच राज जिहड़ा कीता सीगा। ते उसने अपनी जिहड़ी राजधानी सी ओह बाद दे विच कनौज नूं बनाई सी। ते ओह एक बुद्ध धर्म का जिहड़ा बहुत वड्डा सरप्रस्त सी। ते नालंदा यूनीवर्सिटी एक जिहड़ा बोधी मठ सीगा पटने के कोले, राजगृह के कोले 11 किलोमीटर ते नालंदा यूनीवर्सिटी आउंदी है। तो वह बिहार दे विच जिहड़े विद्यार्थी है वो पढ़ाई करते सी, बुद्ध के जिहड़े सिक्ख्यावां है वो ते चलण की कोशिश करते सी। ते बाहरले देशों चों भी जिहड़े विद्यार्थी है इत्थे आउंदे सीगे। ते हर्षवर्धन वेले जिहड़ी ये संस्था पूरी बुलंदियां ते सी ते बाहरले देशों चों विद्यार्थी इत्थे पहुँचते सी। ते 10,000 के लगभग विद्यार्थी कहते भी हर्षवर्धन के समय दे विच पढ़ते सी ते वड्डे पद्धर ते सिक्ख्या दी दित्ती जांदी सी। ते बाहरले देशों च भी विद्यार्थी आउण करके जिहड़ा बुद्ध धर्म है बाहरले देशों दे विच भी इहने पैर पसारे। तो हिऊनसांग के बरतांत तो सानू हर्षवर्धन के जिहड़ा जित्तां जां प्रशासन है जां वर्धन साम्राज बारे पता चलता है। हिऊनसांग जिहड़ा चीनी यात्री सी उहदे बरतांत ने साडे कोले बाण भट्ट दा हर्ष चरित्र ते कदंबरी लिखिया पिया। उन्हां दे सारे जिहड़े इतिहास, क्योंकि इतिहास की है सबूत मंगदा है, सबूतां दे आधार ते जिहड़ी गल वो हुंदी है। ये जिहड़ियां साडे कोले किताबां पईआं ये लिखतां पईआं, इन्हां दे विचों सानू जिहड़ा हर्षवर्धन ते वर्धन साम्राज बारे जानकारी मिलदी है। तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का जिहड़ा छोटा पुत्र सीगा उहदा जन्म 4 जून 590 ईस्वी दे विच होया। ते उहदा वड्डा भरा सी जिहड़ा ओ राजवर्धन सीगा। ते राजवर्धन सी माता जशोमती सी। 606 ईस्वी च राजगद्दी ते बैठा। उस समय जिहड़ी इहदी उम्र है वो सिर्फ 16 साल की सी। 605 ईस्वी दे विच इहने आपदे वड्डे भाई नूं राजवर्धन की जिहड़ी मौत हो गई सी। इहदा जिहड़ा पिता सीगा वो किते प्रभाकर वर्धन ये चाहुंदा सी भी जिहड़ा हर्षवर्धन है गद्दी ते बैठे, पर उहदा वड्डा भाई राजवर्धन बैठा सीगा। तो इस करके उन्हें आपदे वड्डे भाई नूं बिठाउणा चाहिया गद्दी ते। हर्षवर्धन ने आपदे पिता नूं बेनती की भी मेरा वड्डा भाई है जिहड़ा उही गद्दी ते बैठना चाहिए। तो राजवर्धन है जिहड़ा वो गद्दी ते बैठा। तो 505 ईस्वी दे विच जिहड़ा 605 ईस्वी दे विच राजवर्धन की जिहड़ी मौत है हो जाती है। तो उन्होंने चलाकी दे नाल जिहड़ा शशांक शासक सीगा कनौज दा गौड़ दा, ते उन्होंने रल के जिहड़ा मालवे दा शासक सीगा देवगुप्त, उन्होंने रल के जिहड़ा उन्होंने मार दिता सीगा। ते उहदे जिहड़ा जीजा सीगा उन्होंने भी मार दिता सीगा। ते उहदी भैण सी जिहड़ी राजश्री, उन्हें भी देवगुप्त ने उन्होंने बंदी बना लिया सी। ते बाद दे विच ओह काफ़ी समय तो बाद उहदी भैण है जिहड़ी उन्होंने मिली ते उहदा बहुत उन्हें सत्कार किया। जदों सती होने वाली सी उस समय मिली। ते उस तो पहला उन्हें शशांक ते देवगुप्त नूं जिहड़ा हार दे दित्ती सीगी ते जित प्राप्त कर ली सी उन्हां ते। ते उन्हें बाद दे विच उहदी भैण जदों उन्होंने मिली वो सती होने वाली सी। ते बाद दे विच उन्हें अपनी भैण का बहुत सत्कार किया, उन्होंने भाल लिया सी उन्हें। ते मरण तक कहंदे भी उहदे नाल उत्थे ही रहे। तो हर्षवर्धन की जित्तां बारे देखते। पहली गौड़ की जित, गौड़ का शासक शशांक सीगा। ते उन्होंने जिहड़ा बंगाल दे विच जाके इन्हें सब तो पहला हराया, बाहर किया। पर शशांक भावें बहुत एक कहंदे भी निर्दयी ते योधा शासक सीगा। ते समय समय ते भावें इन्हें हरा भी दिता सी, पर वो अटैक है जिहड़ा समय समय ते करदा रहा।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। 5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 612 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਕਨੌਜ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕਨੌਜ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵੱਲਭੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 630 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧਰੁਵ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਚਾਲਕੂਆ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕੂਆ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਸੀਗੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। 633 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੂਪ ਅਸਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਦੁਰਲਭ ਵਰਧਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੱਠ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੰਜਮ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 643 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਇਹਦੀ ਉੱਤਰ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਕੰਨੀ ਕਾਮਰੂਪ ਤੱਕ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੇਨ ਜੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਪਤੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਠੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਡ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅੰਤਮ
ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਰਥ ਸੀਗੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੱਠ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਧਨ ਸਾਮਰਾਜ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।